کوئٹہ شہر دن بدن نشے کے عادی افراد کا گھر بنتا جا رہا ہے، جس کی روک تھام کے لیے اب تک حکومت کی طرف سے مثبت اقدام دیکھنے میں نہیں آ رہے، جس کے باعث نوجوان مختلف قسم کے نشوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، جو حکومت وقت کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ اس حالات کے پیش نظر کوئٹہ میں ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت قائم کیا گیا، جہاں ملک بھر سے منشیات کے عادی افراد کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مریض یہاں سے صحتیاب ہوتے ہیں۔ جب اس بارے میں آواز ٹائمز کی ٹیم نے ان سے بات چیت کی تو ان کا کہنا تھا، رائٹ وے ڈرگ ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر نے ہمیں اچھا علاج مہیا کیا، جس سے اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ کدھر سے آئے ہیں؟ جی وزیرستان سے، وانا وزیرستان۔ تو کتنے مہینے ہو گئے یہاں پہ؟ سر سال پورا ہو گیا۔ اچھا، کیا نشہ کرتے تھے؟ سر میں انجیکشن لگاتا تھا پاؤڈر کا، کوکین بھی پیتا ہوں۔ اچھا، وہ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو کیسے اس لت میں کیسے لگے نشے کی؟ بس اسکول پڑھتا تھا اور پھر ایسا کسی کے ساتھ عشق ہو گیا، پھر عشق کی وجہ سے۔ اچھا، آپ عاشق ہیں؟ جی، اچھا، عشقی کی وجہ سے لگا۔ تو شادی کی آپ نے؟ نہیں، تو وہ چلی گئی۔ اس کی شادی ہوگی؟ اس کی شادی ہو گئی ہے، بس ہم نے نشہ شروع کر دیا، چرس شروع کر دیا، پھر پاؤڈر شروع کر دیا، پھر انجیکشن شروع کر دیا، پھر کوکین شروع کر دیا۔ مطلب کسی کے لیے آپ نے اپنی زندگی جو ہے برباد کر دی؟ برباد کر دی ہے۔ بس ابھی کیا پچھتاوا ہو رہا ہے آپ کو؟ بہت پچھتاوا ہو رہا ہوں، بہت۔ اور بس ابھی کیا کہے، ابھی جوانوں کے لیے ہمارا نصیحت ہے کہ بس اپنے جانوں کے ساتھ بہت خیال رکھے، بہت غلط کام ہے۔ بس ہم کو دیکھ کر وہ یہ کہے کہ یار جوانی ہماری خراب ہو رہی ہے، اور اپنے جانوں کے ساتھ بہت خیال رکھے۔ کیا پیغام دیں گے ان دیکھنے والوں کو، ان نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے جو ابھی اس لت میں لگے ہیں نشے کی؟ ان کو ہم یہ دیں گے کہ یار آپ لوگ، یہ بہت غلط راستہ ہے، بہت غلط راستہ ہے۔ اگر فائدہ ملتا تو ہم کو ملتا۔ جان کی بھی بربادی ہے، گھر والوں کی بربادی ہے، اور مال کی بھی بربادی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنے جان کے ساتھ بہت بہت خیال رکھو یار، یہ نشہ چھوڑ دے۔ اور پولیس کو بھی ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ یار یہ جو ڈرگز بیچنے والے ہیں، ان کو پکڑ کر، اگر ہمارے اس میں ہوتا تو ہم کو تو شوٹ کر دیتے، اور شوٹ نہیں ہے تو ان کو قید کریں جو بیچنے والے ہیں۔ تو ابھی آپ کے کتنے مہینے ہو گئے یہاں پہ؟ ہمارا 1 سال پورا ہو گیا، 13واں مہینہ چالو ہے۔ تو ابھی کیا کہتے ہیں، کب آپ کو اجازت دیں گے یہاں سے؟ بس ابھی ہم کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، جب مشران چاہیں گے تو ہم کو بھیج دیں گے۔ یہاں پہ خوش ہیں؟ ہاں، بہت خوش ہے یہاں کو، ہم کو ہر کچھ ملتا ہے۔ نماز 5 وقت جماعت پر پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، اور جو چیز ہمارا دل کہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ ایک نشے کے علاوہ جو نشہ ہے اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی ہمارا دل کرتا ہے وہ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک نوجوان اور بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ سر، کیا نام ہے آپ کا؟ My name is یاسر شاہ۔ اچھا، تو یہ اپنے آپ زندگی کے بارے میں بتائیں، یہ نشے کی لت آپ کو کیسے لگی؟ میں جب طالب علم تھا سائنس کالج میں، اس وقت یونین کا صدر ہوتا تھا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا۔ اس وقت ہم لوگ جب وہاں سائنس کالج سے فارغ ہو رہے تھے تو ہم لوگ اس ٹائم سریاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، وہاں رہتے تھے۔ اس وقت ہمارے کچھ یار دوست تھے جو اسموکر تھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، پولیٹکس میں حصہ لیتے تھے۔ ان کے ساتھ ہم لوگوں نے حشیش پینا شروع کیا تھا۔ اسٹارٹ میں پھر حشیش شروع کیا تھا، پھر بعد میں الکوہل شروع کیا تھا۔ نشے میں کیا نشہ کرتے تھے آپ؟ میں چرس کا نشہ کرتا تھا۔ اچھا، تو کتنے بچے ہیں آپ؟ میرے 2 بچے ہیں۔ اچھا، تو ابھی یہاں پہ آ کے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ابھی میرے تقریباً یہاں پہ 4 مہینے علاج ہوا ہے، میں ریلیکس ہوا ہوں۔ ابھی انشاءاللہ بلڈ بھی صاف ہوا ہے، انشاءاللہ جب یہاں سے جاؤں گا پھر انشاءاللہ نشہ نہیں کروں گا۔ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو گھر سے بے خبر ہو کر جو ہے نشے میں جو ہے وہ لگ جاتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے برباد کر دیتے ہیں؟ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ تو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں۔
اصل میں بات یہ ہے سر کہ یہ ہمارے پورے سسٹم کی خرابی ہے. یہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہوتا جو نشہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو نشہ جو ہے ہائی لیول پہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ کوئٹہ نہیں ہے, پورے پاکستان میں آل پاکستان میں. نہیں, یہ کام تو دیکھیں پولیس کے ہے. پولیس اگر اس کی روک تھام کرے گی تو ظاہر ہے جو نشے کے جو عادی افراد ہیں ان کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو پولیس بھی میں نے دیکھا ہے کافی جو ہے وہ جگہوں پہ جو ہے سٹی نالے میں جو ہے انہوں نے کافی جو ہے وہ آپریشن بھی کیے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو نشائی افراد ہیں اس کے باوجود بھی لگے ہوئے ہیں. سر آپ خود میڈیا والے آپ نے سب کو جانا ہے نا, پولیس جو ہے وہ ایک نمبر کا مافیا ہے. وہ خود اپنی پاپولیرٹی کے لیے سب کچھ کرتی ہے, حربے استعمال کرتی ہے. سر دیکھیں, آپ نے تو ایک مرحلہ آپ نے گزار دیے, اب بھی نشے کی لت میں لگ گئے تھے. تو ہمارے جو دیکھنے والے نوجوان ہیں جو ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی مطلب مزدوری کریں, اپنا محنت جاری رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کمان دے گا, اچھی تربیت دے گا. اس طرح کے ادارے ہوں پاکستان میں, پھر اس طرح کے نوجوان خراب نہیں ہو سکتے. ناظرین, میرے ساتھ ایک شخص اور بھی موجود ہے, ان سے بھی پوچھتے ہیں ان کو جو ہے وہ نشے کی لت کیسے لگی اور اب اس سینٹر میں آ کے یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے گا. میرا نام شہراز خان ہے, ضلع ہرنائی رہنے والا ہوں. اور میرے ایک دوست تھا, مبشر نام تھا, ATF کا تھا, ادھر ہی کوئٹہ میں رہ رہا تھا. تو اس کے ساتھ میرا دوستی ہو گیا. تو اس نے مجھے یہ شیشہ سکھایا. جناح ٹون میں یہ بیٹھتا تھا ایک آدمی کے ساتھ, کبھی کس سے پیسہ لیتا تھا, کبھی کس سے پیسہ لیتا تھا. تو اس ٹائم میں نشہ نہیں کرتا تھا. میرا جب شادی ہو گیا, میں آ گیا کوئٹہ میں, میرے پاس پیسہ بھی زیادہ تھا. یہ دوستوں کا پیسہ میں کرتے تھے. جب دو دوست ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے تھے, ان کا ایک کا پیسہ کرتا, دوسرے کا پیسہ کرتا, یہ کام میں کرتا تھا. آہستہ آہستہ 2 سالوں کے بعد ایک جگہ پہ میں گیا جناح ٹون. تو ایک سیٹ آدمی تھا اور ایک ATF والا جس کا نام تھا مبشر. یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے روٹ بھی پڑا ہوا تھا, پیس بھی پڑا ہوا تھا, قسم قسم کھانے پڑے ہوئے تھے. تو یہ لیٹر تھا اور ایسا باپور بنایا ہوا تھا. یہ آہستہ آہستہ پی رہے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے بس یہ الگ چیز. تو ادھر سے ہم لوگ روانہ ہو گئے. 1 مہینے 2 مہینے کے بعد اس کے پاس میں آتا جاتا تھا. اس دوست کو شادی بھی میں نے کیا. تو آہستہ آہستہ پھر میرے ساتھ یہ کمرے میں آتا تھا. ادھر جب میں مسافر خانے پر آتا تھا تو پھر میں نے بھی تھوڑا تھوڑا اس کا ذائقہ چیک لیا. پھر اپنا ساتھ علاقے لے گیا یہ چیز. پھر کاروبار میرے اوپر زیادہ تھا. تو کون سا نشہ کرتے تھے آپ؟ شیشہ پیتے تھے آپ؟ جی. وہ تو بڑا خطرناک ہے. بس اس ٹائم ہم لوگ تازہ تھے نا, صحت بالکل برابر تھا, گاڑی تھا, کاروبار تھا, پیسہ بھی تھا, ابھی بھی ہے الحمدللہ. تو اس خواہش میں آگے ہم نے کہا شیشہ زیادہ پی لے, کاروبار زیادہ کر لوں, جائیداد زیادہ بنا دوں. اور زیادہ جب اس لالچ میں آ گئے تو دماغ شارٹ ہو گیا. پھر سیمیچ میں آ گیا. سیمیچ میں تقریباً 20 دن ہم نے علاج کیا, ہم بالکل فٹ ہو گیا. پھر چلا گیا گھر. تو گھر میں 2 سال گزارا. پھر ہم نے شیشہ شروع کیا. پھر تقریباً 8-9 مکانی ہم نے شروع کیا. تو اس میں پھر ہم شارٹ ہو گیا. شیشہ بھی پیتا ساتھ ساتھ. پھر بھائیوں نے ادھر ہی مجھے لایا. تو ابھی کتنے دن ہو گئے ہیں, کتنے مہینے ہو گئے ہیں, کتنے دن ہو گئے ہیں, کیا بولیں گے؟ سر 6واں مہینہ ابھی شروع ادھر ہی میرا. اچھا, تو کیا سمجھتے ہیں, وہ پہلے والی زندگی اچھی تھی کہ ابھی یہ زندگی اچھی ہے؟ یہ زندگی بالکل اچھی ہے ماشاءاللہ. 5 وقت نماز پابند ہوں. میں خود ادھر ہی نماز پڑھاتا ہوں یہ لوگوں کو. اچھا ماشاءاللہ. اور خود حافظ قرآن بھی ہوں. بس دل میں صرف ایک خواہش ہے, میں بولتا ہوں بس ادھر سے نکل جاؤ, توبہ ہے بس آج کے بعد. اگر آپ یہاں سے نکل جاتے ہیں جی, جا کے آپ کو پھر نشے کی لت لگ جاتی ہے, تو پھر یہ تو میں بولتا ہوں میں اپنے طور پہ آپ کو بھائی بندی کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے بالکل فٹ ہو کے آپ جائیں اپنے گھر کو. بالکل آپ کا گھر ہے. شادی کی آپ نے؟ جی بالکل شادی کی ہے. سر یہ اس طرح بات ہے, میں نے سیمج میں جب 20 دن گزارا نا, تو ابھی وہ ڈاکٹر کا نام بھول گیا, کرنل تھا اور ایک میجر تھا اور 2 عورت تھے. وہ صبح کے وقت ہمارے پاس آتے تھے, ہم سے پوچھتے تھے کہ بھائی رات کیسے گزر گیا, کوئی پریشانی کوئی ٹینشن تو نہیں تھا. کتاب ہمارے سامنے پڑے ہوئے تھے. جس کو ٹینشن تھا وہ بتاتے تھے کہ آج مجھے نیند نہیں آ رہا, آج میں اس طرح ہوں. تو اس نے پھر 6 مہینے کا کورس دے دیا. ہم نے وہ 6 مہینے کا کورس پورا نہیں کیا. وہ دوائیوں کا نہیں, گولیوں کا. کام کیا کرتے تھے آپ؟ کام یہ پراپرٹی کام کرتے. اچھا جی. تو کتنا مہینے کا کتنا کما لیتے تھے؟ سر 1.5 لاکھ روپیہ مہینے میں پکا آتا ہے.
अच्छा, तो वो 1.5 लाख रुपए आपको आ रहा था, इसी वजह से मेरे ख्याल से आपने जो है नशा शुरू कर दिया। नशा भी शुरू किया इस वजह से, गाड़ी भी था और अयाशी भी करता था। मतलब मस्ती से आपने नशा शुरू किया, मस्ती से। हमसे नहीं किए? नहीं, गम से नहीं किया है। फिर हिरिस पड़ गया, मैंने कहा जायदाद ज़्यादा बनाओ, ये इधर दुकान बनाओ, उधर मकान बनाओ, इस लालच में आ करना बस फिर थोड़ा सा शार्ट हो गया। तो क्या पैगाम देंगे जो आपको देखने वाले हैं, वो नौजवान जो अभी इस नशे में लगे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको ये पैगाम मैं दे रहा हूँ कि भाई खुदा के लिए 4 महीने में ज़िंदगी तबलीग में ज़िंदगी लगाओ और अपना माँ बाप को खुश करो, अपना माँ बाप की खिदमत करो, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाओ, इनमें कोई फ़ायदा भी नहीं। फ़ायदा जो है अल्लाह और अल्लाह के रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीके उनमें फ़ायदा है। मैं खुद सर कुरान पाक का हाफिज़ भी हूँ, तो इस्लामाबाद में कुरान पाक का हिफ्ज़ किया हुआ है। तो अभी जब बलूचिस्तान में आ गया, बलूचिस्तान में ये चीज़ मैंने सीख लिया। उधर बहुत खूबसूरत ज़िंदगी था माशाल्लाह, बिल्कुल जिस तरह मेरा हाथ सफ़ेद है इस तरह मेरा चेहरा सफ़ेद। यहाँ इस सेंटर में आप क्या कहेंगे, आपके 6 महीने हो चुके हैं यहाँ पे जी, कैसा माहौल है? आपको फैसिलिटीज़ जो है मिल रही हैं यहाँ पे? बिल्कुल ज़बरदस्त माहौल है। जो लोग शुरू में आ जाते तो उनका दिल तंगी करता है, 10 दिन 15 दिन उनको ये जगह पसंद नहीं होता है ना, उनको अपना नशा याद आता है। अभी हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह दिल लग गया, सारे दोस्त भाई बन गए, हम लोग एक दूसरे के साथ दिल लगा हुआ है। इस तरह जिस तरह हम लोगों का अपना घर कुरान पाक का माहौल इधर है और कलमे हम लोग सिखाते हैं एक दूसरे को, ना डंडा है ना कुछ है, जो चीज़ हम मांगते हैं हम लोगों को मिल रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इनकी बातें सुनी, इनका कहना है कि हम जो है इन्होंने जो है उन नौजवानों को पैगाम दिया कि ये नशा जो है बुरी चीज़ है, इससे बचें और अपने जो आसपास जो और दोस्त हैं उनको भी बचाएं। और नाज़रीन इस टाइम पे मेरे साथ और नौजवान भी कसीर तादाद में मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। नाज़रीन मेरे साथ एक नौजवान और भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज़ सर हामिद, मेरा कराची से ताल्लुक़ है जी। मैं इधर से पहले भी टेस्ट काट के गया था, 3 महीने मुझे हो गए थे। 3 महीने मुझे वालिद साहब और भाई ब्रदर लेके गए। तो आप जब 3 महीने आपने गुजार दिए और चले गए, फिर वापस कैसे आ गए भाई? बस क्या करें सर, घर पे ऐसी यार दोस्त संगत के साथ बस फंस जाते हैं सर। उधर हमारे घर के सामने ही मंशात का अड्डा है, नो एक्शन नो कोई चीज़ है सर, इसकी वजह से फंस जाते हैं सर। हालांकि मैं यहाँ से बिल्कुल सही होके गया था। देखें ना भाई, अड्डे तो जगह जगह पे हैं। जी सर। लेकिन ये तो हम लोगों को चाहिए, अल्लाह पाक ने हम लोगों को दिमाग दिया हुआ है। अगर किसी बुराई की तरफ जाते हैं तो अल्लाह पाक ने 2 रास्ते हम लोगों को दिए हुए हैं। हम लोग अभी किस रास्ते पे जाना है ये तो हम लोगों ने खुद तय करना होता है ना। तो ये तो आपने यहाँ पे 3 महीने भी गुजार दिए और आप दोबारा से फिर आप नशे की लत में लग गए, ये तो बड़ा एक बस सर बहुत अफसोस है मुझे, मैंने वालदा का भरोसा भी खो दिया। हालांकि वालदा मुझे बोल रही थी कि नहीं इसको इधर ही बिठाओ, लेकिन मेरे ब्रदर ने बोला चलो ईद का मौका इनको ले जाते हैं। बस 22वें रमज़ान को मुझे खोल दिया, वापस लेके आ गए, लेकिन मैं नशा कर रहा था। शादी की हुई है? नो सर, शादी नहीं की? नो सर। बस सर तो क्या पैगाम देंगे वो देखने वालों को? बस मैं खुदा रहा उन वालदा से कहता हूँ, जिनके बाप हैं जिनके भाई हैं उन पे खुदा रहा उन पे नज़र रखें। जो यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजों में आजकल ये आम हो गया हर जगह पे सर, इन पे कोई एक्शन ले, अपने बच्चों पे देखें कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, सख्ती करें उन पे। हम जैसे आज बिगड़ गए, खुदा ना करे हमारे जैसा भाई कोई ना हो। नहीं, वजह क्या थी आप इस नशे में लगे? बस सर शुगल में सर चरस से स्टार्ट किए सर। बस यार दोस्त के साथ बैठते थे, कभी खाली सिगरेट से शुरू की, बस फिर चरस से सर वो मज़ा नहीं करता था, फिर उसके बाद फिर आगे चले गए सर। बस सर ये तबाही के मकाम में पहुंच गया। अभी भी माशाल्लाह मैं इधर आया था सर, 3 महीने गुजार के गया, ऐसा यंग हो के गया था सर। बस वो वालदा ने बोली थी जब आए थे कैसे थे, अभी जा रहे वापस कैसे। तो मुझे बहुत बड़ी बात का अफसोस है इस कि मैं अपना भरोसा खो चुका हूँ। अभी मुझे ठीक नहीं, अगर मैं चाहूँ अगर मुझे 3 महीने घर वाले रखें तो मैं साल रखना चाहूँगी, ताकि मेरे से सारा गंद ही निकल जाए सर।
जी नाज़रीन, सेंटर के दूसरे पोर्शन में आ चुके हैं। वो नौजवानों का पोर्शन था और ये बुज़ुर्गों का पोर्शन है। तो क्या कहेंगे आप, इस नशे की लत में कैसे लगे? ये अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी का अहवाल हमारे जो है नाज़रीन को बता जो दीजिए। है ना सर, मैं 25 साल से ये पी रहा हूँ, ये नशा कर रहा हूँ। तो अभी भी कर रहे हैं? जी जी, अभी तो इधर छोड़ दिया। इधर अस्पताल में आया, ये बड़ा ज़बरदस्त अस्पताल है, तो इधर हम लोगों ने अभी छोड़ दिया। इधर इलाज हमारा हो रहा है। तो पहले हमारा ज़िंदगी बहुत ख़राब था, तो घर नहीं जाता था। क्या नशा करते थे आप? मैं चर्च पीता था, मैं आइस पीता था, तो बोतल भी कभी कभी पीता था। तो हमारा माँ बाप जो है ना, घर वाले बहुत परेशान थे। आए कहाँ से हैं? आए कहाँ से हैं आप? हम हरनाई से आए, ज़िला हरनाई। तो अभी जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ज़बरदस्त ज़िंदगी इधर। तो अभी इंशाल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त इलाज हो रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त खाना पीना है इधर। तो इंशाल्लाह ताला। तो कितने महीने हो गए यहाँ पे आपके? यहाँ पे अभी हमारा तीसरा महीना शुरू है। तीसरा महीना शुरू है, 2 महीना 10 दिन हो रहा है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे हमारा 4 बच्चे हैं। अच्छा, तो बच्चों की परवाह भी आपने नहीं की और नशे में आप जो है आदी हो? बस हम जो है ना सर, हमको जो है ना किसी दोस्तों ने फंसाया, दोस्तों ने हमारे को फंसाया। और फिर जो है ना, हम पहले जो है ना, हम पीता था हंसने के लिए, प्यार के लिए हम पीता था। फिर जो है ना, जब 1 साल 2.5 साल ऐसा गुजर गया, फिर जो है ना हम फंस गया। फिर जो हम फंस गया, बस फिर आगे आगे हम जाता था। पहले हम चर्च पीता था, फिर उसके बाद बोतल हो गया। फिर जो 2012 में जो है ना, ये आइस आ गया। फिर जो है ना, फिर आइस भी शुरू किया। फिर आखिर में जो है ना, बहुत हम जो है ना कमज़ोर हो गया, मरने तक हम पहुंच गया। फिर हमारे वालिद ने हमको, बाई वाला ने इधर लाया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। तो अभी हमारा बहुत ज़बरदस्त इलाज हो रहा है। इंशाल्लाह ताला अभी हमारा ज़िंदगी इंशाल्लाह बच जाएगा। तो उम्मीद है अल्लाह ताला से, मैं उम्मीद रखता हूँ। बिल्कुल, हम लोग भी उम्मीद रखते हैं अल्लाह पाक आपको जो है इस बुरी लत से जो है वो दूर रखे। नाज़रीन, जैसा कि देखा आपने, इस सेंटर का हमने आपको पहला पोर्शन भी दिखाया, आपको इसी तरह हमने दूसरा पोर्शन भी दिखाया। यहाँ पे जो है दूसरे पोर्शन में कसीर तादाद में आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं जो बुज़ुर्ग अफराद हैं यहाँ पे कसीर तादाद में मौजूद हैं। इस सेंटर के डॉक्टर साहब हमारे साथ, डॉक्टर मेराज साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कितने जो है वो, डॉक्टर साहब कितने जो नशे के आदी अफराद हैं, कितने लोगों का आपने इलाज किए? बेटा मुझे तकरीबन साल हुआ यहाँ पे आए हुए, साल। और मैं हर मंथ जो है 150 से 200 पेशेंट्स को हम यहाँ पे देखते हैं, ट्रीट उनको करते हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पे जो नए आते हैं, जी जी, जो नए मरीज़ आते हैं, उनका रवैया कैसा होता है? वो तो यकीनन जो है वो तो बड़ा मुश्किल होता है संभालना उनको। हाँ, ये बेटा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ठीक है, एक्चुअली बेटे जब ये शुरू में यहाँ पे आते हैं, ये डिपेंड करते हैं ड्रग्स पे कि वो कौन सा ड्रग्स ले रहा है। ठीक है मेरे बेटे, तो उसी के हिसाब से ये मतलब इनका बिहेव, ये जो है चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा, ये वो ठीक है ना, जानी वो जो है कैफियत इन पे होती है। और बड़ी मुश्किल से हम इनको मतलब जो हैंडल करते हैं। शुरू में 10 दिन हम मतलब इनको तोड़ में रखते हैं। ठीक है, हम उनको बोलते हैं डिटॉक्स। तो 10 दिन में हम उनको रखते हैं। इनको कोई सर, आप शुरू दिन से ही इन पे सख्ती करते हैं या शुरू में आप इनको थोड़ा बहुत ड्रग्स देते हैं? हम बेटा सख्ती नहीं करते, हम कभी भी सख्ती नहीं करते, क्योंकि ये सेंटर जो है हमारा बेटा, ये सख्ती करने के लिए नहीं है। ये यहाँ पे हमने हेल्दी माइंड्स को बिल्ड करना है, हमने इनके माइंड सेट को चेंज करना है, सख्ती नहीं करनी मेरे बच्चे। थोड़े से मुराद ये है मेरे बच्चे कि 10 दिन चूँकि ये अपने होश में नहीं रहते, ठीक नहीं रहते, तो हम इनको जो है सिम्प्टोमेटिक मतलब ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, सपोज़ अगर इनको सर दर्द हो रही है तो हम मतलब उनको देते हैं, मेडिसिन देते हैं। अगर इनको मोशन लग जाते हैं तो मतलब उनके मेडिसिन देते हैं। 10 दिन के बाद ये आते हैं मतलब जो बहाली की तरफ, रिहेबिलिटेशन की तरफ। ठीक है, फिर हमारे साइकोलॉजिस्ट साहब हैं, हमारे जो दूसरे डॉक्टर्स हैं। अगर हम देखते हैं, मैं देखता हूँ एक बार पेशेंट को, मैं उसको चेक करता हूँ यहाँ पे, मतलब बाकी तो मैं उनकी हिस्ट्री लेता हूँ। अगर मैं ये फील करूँ कि इनको कोई प्रॉब्लम है
साइकिक प्रॉब्लम है तो मैं उनको रेफ़र करता हूँ, फिर वो उनको मेडिसिन जो है लिख देता है, ठीक है। तो वो मेडिसिन खाने के बाद दोबारा मेरे पास आ जाता है और मैं देखता हूँ कि कितना चेंज आया। अगर चेंज आया है तो ठीक है, नहीं आया तो मैं उनको दोबारा रेफ़र करता हूँ। ये हमारा टीम वर्क है मेरे बेटे। तो क्या पैगाम देंगे डॉक्टर साहब उन लोगों को, उन नौजवानों को जो नए नए इस जो है लत में लगे हैं, नशे की लत में लगे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? जी बेटा देखें, अगर नशे में ऑलरेडी लग चुके हैं तो मैं उनको एक मतलब ये रिक्वेस्ट कर दूंगा, बीइंग ए मतलब जो फादर नट ए डॉक्टर, कि बेटा पहले ही उस फुर्सत में किसी भी अच्छे सेंटर में आप जाएं और अपना ट्रीटमेंट करें, ठीक है मेरे बच्चे। और जवानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बेटा ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे माहौल से बच कर रहें जहाँ पर यह ठहर जाता हो। नाज़रीन, इस सेंटर के चेयरमैन फ़ज़ल मोहम्मद नूरज़ई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जो है इनके हवाले से पूछते हैं। सर क्या कहेंगे आप? बड़ा अच्छा इक़दाम है आपका। यहाँ पे कसीर तादाद में हमने देखा जो नशे के आदी अफराद थे, आपने इनका इलाज करवा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग ने वक्त निकाला हमारे पास आए। ये राइट वे ड्रग ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है। ये राइट वे लायंस क्लब कोयटा के नाम से चल रहा है और ये हम 2009 से ही चला रहे हैं और आज तक हमने 10,000 से ज़ायद अफराद का यहाँ पर इलाज और बहाली का काम मुकम्मल किया है। जैसा आपने देखा, ये जो हमारे पास नौजवान मौजूद थे, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि अफ़गानिस्तान और ईरान के भी कुछ मरीज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो ये जो नौजवान आपने देखा है, ये अपने वालिदैन के दिलों का सुकून है। इनके वालिदैन जो तादाद आपने यहाँ पर देखी है, इनके साथ इनके वालिदैन का दिल भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी दुआएं भी इनके साथ मौजूद है, उनकी सिसकियाँ भी इनके साथ मौजूद हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे जो बलूचिस्तान में इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा अफराद जो है वो मनशियात के आदी है। ये UNODC का रिपोर्ट है 2013 का, चूँकि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तादाद अब डबल हो चुकी है और पाकिस्तान की सतह पर वो यही रिपोर्ट कहता है कि 70 लाख अफराद जो है मनशियात की आदी है, जो कि अब 2013 से करोड़ों में कन्वर्ट हो चुका है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मीडिया इस तरफ आए, इस तरफ तवज्जो दे। जिस तरह हम लोग कोरोना के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह हम पोलियो के लिए काम कर रहे हैं, ये इन सब से ज़्यादा ख़तरनाक है। डेली के हिसाब से हज़ारों अफराद मौत के मुँह में चले जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। तो हमने देखा यहाँ पे बड़ी तादाद में जो बुज़ुर्ग भी थे, बुज़ुर्ग का आपने जो है अलग से पोर्शन बनाया हुआ है, और यहाँ पे जो नौजवान थे, नौजवानों की जो है कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद थी, तो हमने उनसे बात भी की। तो क्या कहेंगे आप, उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो अभी इस नशे में लगे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे सर आप? देखो, ये एक नासूर है पाकिस्तान में। मैं हुकूमत को भी पैगाम देना चाह रहा हूँ और इन नौजवानों को भी। नौजवानों को कहता हूँ कि खुदा के लिए अपनी अस्ती बस्ती ज़िंदगी को तबाह ना करें, अपने वालिदैन को ज़िंदगी भर का रोग ना दे। आपकी वजह से आपके वालिदैन की आंखें सुर्ख नहीं होनी चाहिए, इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। दूसरी तरफ मैं हुकूमत पर इस बात पर ज़ोर देता हूँ कि खुदा के लिए ये जो मनशियात का समंदरी नाले हमारे शहर की तरफ खुले हुए हैं कि टनों के हिसाब से पाकिस्तान मनशियात आ रहा है, इसको रोके। ये हमारे नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। आपने देखा 17 ग्रेड 18 ग्रेड के अफसरान इसमें मुलविस है। MBBS डॉक्टर्स हमारे पास इलाज करके गए, वफाकी और सूबाई वज़रा खुफिया तौर पे आकर इलाज करते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन इस लत में मुब्तला है। खुदा के लिए इस वबा को अभी से रोक दे, वरना ये किसी घर को नहीं छोड़ेगा। जो भी लोग
راستے میں اگر ایکسائز والے, نارکوٹکس والے, FC والے, کوئی بھی پولیس والے, کوئی بھی شخص اگر کچھ روپوں کے عوض اس منشیات کو یہاں چھوڑتا ہے تو میں اس کو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہارا جو بیٹا ہے نوجوان جس کو تم اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ رہے ہو, اللہ کی قسم یہ منشیات فروش یہ تم سے چھین لے گا, وہ بھی کل منشیات کے عادی بنے گا, پھر تم روئے گا کہ یہ میں نے کیا غلطی کی ہے. آج بھی کہتا ہوں توبہ کر لو, عوام سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کا ہمسایہ اگر منشیات بیچتا ہے آپ اس کے خلاف آواز اٹھائے, اگر حکومت اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتا ہے آپ بار بار اس کے خلاف آواز اٹھائے, انشاءاللہ حکومت بھی کارروائی کرے گا. اور حکومت کو میں کہتا ہوں کہ اس بلا کو ابھی سے ختم کر دو, ورنہ کل یہ قوم بھی ایک افیمی قوم بن جائے گی, ایک نشئی قوم بن جائے گی, پھر آپ اس بلا کو نہیں روک پاؤ گے.